آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں وزیراعظم شہباز شریف نے ایک سال کو اندھیروں سے اجالوں کی طرف سفر قرار دے دیا۔ اسلام آباد میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف نے ملک میں زیادہ ٹیکس کا اعتراف کیا۔ بولے میرا بس چلے تو ٹیکس 15% ابھی کم کر دوں۔ وزیراعظم نے کہا کہ مہنگائی کی وجہ سے عام آدمی کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تنخواہ دار طبقے نے 300 ارب روپے ٹیکس ادا کیا۔ یوم تعمیر و ترقی تقریب سے خطاب میں کہا کہ IMF اسلامی ترقیاتی بینک نے قرض دینے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردی پھر واپس آ گئی ہے، یہ کیوں واپس آئی، سوال پوچھنا پڑے گا۔ میرا بس چلے تو میں 15% ٹیکس اکراس دا بورڈ ابھی کم کر دوں۔ سیلریڈ کلاس کو بڑا ٹیکس برداشت کرنا پڑا، کوئی شک نہیں ہے۔ اور اگر آپ نے دیکھی یہ فگرز کہ 300 ارب روپے سیلریڈ کلاس نے ٹیکس ادا کیا ہے۔ IMF کی MD سے میٹنگ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم اب ٹائم گزر گیا ہے تو اب شاید یہ ممکن نہیں ہے۔ جناب اسحاق ڈار صاحب نے مہربانی کی، اسمبلی میں گئے، بجٹ میں جو ترامیم تھی وہ پیش کی۔ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک نے $1 بلین اپروو کر دیا کہ ہم پاکستان کو دیں گے، آپ یہ پروگرام اپروو۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ 8 فروری کو عوام نے بانی PTI کو اکثریت دلائی تھی۔ رات کی تاریکی میں ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا، یہ عوام اور بانی PTI کے درمیان محبت ختم نہ کر سکے۔ ملک میں جمہوریت ہوگی تو عدلیہ آزاد ہوگی اور ملک میں سیاسی استحکام آئے گا۔ ہم نے حکومت سے مذاکرات کے لیے، ان کو کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا۔ بانی PTI فوج کے ملک کے لیے قربانیوں کو سراہتے ہیں۔ عوام کی مینڈیٹ ووٹ جمہوریت کی بنیاد ہے۔ جمہوریت تب مضبوط ہوگی جب ووٹ کاؤنٹ ہوگا، جب جمہوریت ہوگی عدلیہ آزاد ہوگی، جب عدلیہ آزاد ہوگا تو سیاسی استحکام آئے گا۔ فوج کی قربانیوں کا برملا اعتراف کرتے خان صاحب نے کہا ہے کہ قربانیوں کا برملا اعتراف کرتے ہیں لیکن پبلک کی خلیج نہیں بڑھنی چاہیے۔ جمہوریت ہاتھ سے جاتا جائے گا، وہ غیر جمہوریت قوت اسپیس لے لے گی۔ مشکل چوراہے پہ کڑا ہے، دانشمندانہ فیصلے کرنے ہوں گے۔ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اصل مسئلہ نئے الیکشن پر پھنسا ہوا ہے۔ فواد چودھری کی ABN نیوز کے پروگرام ڈیبیٹ ایٹ 8 میں گفتگو۔ کہا بانی PTI نے ملاقات میں علی امین اسٹیبلشمنٹ سے 90% معاملات طے ہونے کی تردید کر دی۔ انہوں نے کہا کہ بانی PTI ٹائم دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ علی امین ایسے ہی مار رہے ہیں۔ 80-90% جو بات چیت ہے، اگر یہ ہے کہ میں بنی گالا چلا جاؤں یا مجھے وہ اٹھا کے جو ہے وہ نتھیا گلی کے گیسٹ ہاؤس میں رکھ دیں تو اس میں کیا وکٹری ہے؟ یہ تو حکومت آج کرنا چاہ رہی ہے۔ تو پہلے دن اٹک میں خان صاحب کو کہہ دیا گیا تھا کہ آپ باہر چلے جائیں تو آپ حکومت چلنے دیں اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ یہ تو عوام ہار گئی نا۔ اگر آج عمران خان نے شہباز شریف بننا ہے تو جو علی امین کا گنڈا پور کا فارمولہ لگا دیں۔ ہاں نہیں، عمران خان بالکل اپنے موقف سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ جو الیکشن جائر کرنے کے لیے ایک مناسب ٹائم ہے وہ دے دینا چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ عمران خان کو بھی تو باہر آ کے پارٹی کو۔ سربراہ UIFA مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ حکومت کے معاشی استحکام کے دعوے بے بنیاد ہیں۔ مردان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ صوبوں میں دینی مدارس ایکٹ کے حوالے سے تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ہم مسائل کا حل تلخیوں سے نہیں، گفتگو کے ذریعے چاہتے ہیں۔ 26ویں ترامیم کے حوالے سے ہم نے اکیلی جنگ لڑی۔ 8 فروری کو 4 صوبوں کے انتخابات میں بدترین دھاندلی کی گئی، غریب عوام کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ یہ جو آئے دن کے روزمرہ کے اشارات، یہ کبھی چڑھتے ہیں تو کبھی گرتے ہیں، یہ کوئی معاشی بہتری کی طرف جانے کا سفر نہیں ہے۔ دینی مدارس کے رجسٹریشن کا قانون آیا لیکن اس کا صوبوں میں بھی منظور ہونا ضروری ہے، اس کے لیے تاخیری حربے استعمال ہو رہے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہر مسئلہ تلخی کے ساتھ حل نہ ہو بلکہ خوش اسلوبی کے ساتھ حل ہو۔ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے رہا ہے، ہر چند کے جمعیت علماء اسلام نے وہ جنگ اکیلے لڑی۔ اس طریقے سے آج چونکہ 8 فروری ہے، یہ ایک سیاہ ترین دن ہے کہ جس دن پچھلے سال ایک بدترین قسم کی دھاندلی کی گئی۔ یہ غریب اور عام آدمی کا حق ہے اور ہم اس حق کے تحفظ کی جنگ لڑ رہے ہیں۔
अतातारड़ का कहना है कि तहरीक इंतशार वाले पाकिस्तान के दुश्मन हैं, शहदा की बेहुरमती करते हैं, कहते हैं 9 मई पर कमीशन बनाओ, तुम्हारे करतूत पूरी कौम देख चुकी। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह अतारड़ ने कहा कि बैन अल-अक़वामी सतह पर दुनिया भर में पाकिस्तान की तारीफ हुई है, तमाम हलकों में देख लें, काम होते नजर आएंगे। 1 साल में शहबाज शरीफ ने मईशत को परवान चढ़ाया, ये शर्त लगाते थे कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाए। हुकूमत आवाम से किए गए वादे पूरे कर रही है। ये जो तामीर और तरक्की का सफर है, जिस तरह इस हलके में तामीर और तरक्की का ये सफर जारी रहा, इस 1 साल में मियां शहबाज शरीफ ने मियां नवाज शरीफ की क़यादत में जो मईशत को डिफॉल्ट के दहाने से उठा के आज तामीर और तरक्की की तरफ लाए हैं। तरीके इंतशार वाले ये शर्तें लगाते थे, दुआएं करते थे कि मुल्क डिफॉल्ट होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर ने एक बार फिर मुज़ाकरात का ऐलान कर दिया। सवाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि हमारा लीडर पाकिस्तान की खातिर मुज़ाकरात के लिए तैयार है। उन्होंने मुतालबा किया, नफरतें ना बढ़ाएं, छोड़ दें मैंडेट चोरों का साथ, हमारी आवाज़ एक है, हम अपना हक मांग रहे हैं, फासले बढ़ने से नुकसान पाकिस्तान का होगा, हम आइन का तहफ़्फ़ुज़ और कानून की बालादस्ती मांगते हैं, हम अपने शहदा और गाजियों के ख़ानदानों को सलाम पेश करते हैं। हमारा लीडर इमरान खान कहता है मैं पाकिस्तान के लिए तैयार हूं, छोड़ दो इन चोरों का साथ, छोड़ दो मैंडेट चोरों का साथ, आओ पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की सवाम की आवाज सुनो। अगर ये फासले बढ़ गए, जो बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान का नुकसान है। हमने ये जंग जीतनी है, हमें एक होना पड़ेगा। अल-यमीन गंडापुर के मुताबिक पीटीआई के 99 मुतालिबात मंजूर हो गए। अगर मुतालिबात मंजूर हो गए हैं तो एहतजाज क्यों कर रहे हैं? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ट्रंप तो आ गया लेकिन बानी पीटीआई रहा नहीं हुए। बैन अल-अक़वामी बरादरी का अच्छे ताल्लुकात का ऐलान किया लेकिन मुल्क की सलामती पर समझौता नहीं करेंगे। मुज़ाकरात के लिए ये पहले पाँव पड़े, फिर कहा कि संजीदा नहीं, मुज़ाकरात बेसूद साबित हो गए। पीटीआई वाले अपने रवैयों में तब्दीली लाएं। सह मुल्की सीरीज शुरू, चैंपियंस ट्रॉफी का इवेंट भी करीब है। पीटीआई ने फिर जलसे शुरू कर दिए, इनसे मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। पुरम जलसों पर कोई इख्तलाफ नहीं, इनके जलसों में तशद्दुद होता है। ये आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं कि 99% हमारे मुतालबात मंजूर हो गए। अगर उनके मुतालबात मंजूर हुए हैं तो किस लिए एहतजाज हो रहा है? एक हंगामा था, एक शोर था कि ट्रंप आएगा, छा जाएगा, बानी बाहर आ जाएगा, बैजा हो जाए जी ना। ट्रंप ते आ गया लेकिन इनका कुछ ना बना। मुज़ाकरात खेलना शुरू किया है पीटीआई ने। मैं कहता रहा था कि ये कहीं भी नहीं इनका जो है इख्तिताम होगा। ये एक बेसूद एक्सरसाइज है। 18 या 19 फरवरी को चैम्पियंस ट्रॉफी का जिस दिन शुरुआत है उस दिन भी उन्होंने कोई करने का प्रोग्राम बनाया है। वो सारे जो हैं किसी ऐसे इवेंट के साथ कोइंसाइड करें जिसमें पाकिस्तान की इज़्ज़त और तकरीम में इजाफ़ा हो। बैनुल-अक़वामी सतह पे पाकिस्तान के कद काठ में जो है वो बेहतरी आए। हमें कोई एतराज़ नहीं है अगर पुरअमन जलसे किए जाएं, सियासी जमातें जलसे करती हैं, लेकिन जो पिछले 1.5-2 साल से इनकी रवायत रही है उसमें हर जलसा जो है, हर जुलूस जो है वो तशद्दुद पे उसका इख्तिताम होता है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि रस्मी तौर पर तहलील हो ना हो, पीटीआई से मुतल्लिका हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी अमली तौर पर गैर मौसर हो चुकी है। उन्होंने कहा कि पीटीआई एकतरफा तौर पर मुज़ाकराती अमल से निकल गई है। ओपोजिशन जमात मुज़ाकरात के हवाले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पेशकश भी ठुकरा चुकी है। नून लीगी सेनेटर ने मजीद कहा कि अब पीटीआई पर तशद्दुद एहतजाज की होम ग्राउंड की तरफ जाना चाहती है। ओपोजिशन जमात को जब कभी फिर मुज़ाकरात की ज़रूरत महसूस हुई तो देखी जाएगी। एमक्यूएम पाकिस्तान तंजीमी ओहदों की तकसीम पर इख्तलाफात का शिकार। एमक्यूएम पाकिस्तान के मरकज बहादुराबाद पर कारकुनान ने धावा बोल दिया। एमक्यूएम पाकिस्तान में तंजीमी मामलात की तकसीम पर कारकुनान का शदीद एहतजाज। कारकुनान ने शिकवा किया है पार्टी फैसले बहादुराबाद के बजाय गवर्नर हाउस से किए जा रहे हैं। नए तंजीमी ओहदों के खिलाफ कारकुनान ने आर्जी मरकज पर एहतजाज जारी रखा। कारकुनान की पार्टी रहनुमाओं से दस्तो गिरबां
ابھی بھی ایم کیو ایم کارکنان کی بڑی تعداد بہادر آباد دفتر پر موجود ہے۔ ایم کیو ایم رہنماؤں میں اختلافات، انیس قائم خانی اور مصطفیٰ کمال آفیشل گروپ چھوڑ گئے۔ ایم کیو ایم کارکنان بہادر آباد مرکز میں داخل ہوئے اور نعرے بازی کی اور ہاتھ اپائی ہوئی۔